जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गौरव शुक्ला ते हाज़र हां इस समय दे पंजाबी बुलेटिन दे नाल ते शुरुआत असीं 25 पंजाब ਦੀਆਂ खबरां दिखा के कर दी है ते हुण अगे वधदे हां ते शुरुआत दे विच असीं गल नशे दी करन जा रहे हां। 3 तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे जो इस समय नशे दे मुद्दे नूं बखूबी बयान कर रही हैं ते चिंता ज़ाहिर हो रही है ते किते ना किते जिहड़ी संवेदनहीनता भी इस तस्वीरां दे जरिए ज़ाहिर हो रही है। पहली तस्वीर शराब नशा नहीं, ਇਹ सूबे के सेहत मंत्री वालों बयान आता है सियासत इस ते भखदी है ते वड्डा सवाल एक वड्डा क्वेश्चन मार्क इस बयान के पिछे खड़ा हुंदा है कि आखिर शराब नशा क्यों नहीं है। तो ये भी दस दिए कि वह नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन करन पहुंचे सन सेहत मंत्री, उत्थे उन्होंने बयान दिता। सवाल एक वड्डा यह भी है कि जेकर नशा मुक्ति केंद्र दे विच शराब छुड़ाउण दी भी गल कही जा रही है तो फिर शराब नशा क्यों नहीं है। दूजी तस्वीर ठेकियां ते हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईवे ते जो ठेके खुले हुए ने हाई कोर्ट के वालों हुक्म दिता गया सी कि इन्हां ठेकियां नूं बंद किया जाए। स्टेट हाईवे नैशनल हाईवे ते कोई भी ठेका नहीं होएगा, पर फिर भी ठेके हुण तक बंद नहीं होए तां जिहड़े एक्साइज ते टैक्सेशन कमिश्नर ने पंजाब ते हरियाणा दे उन्हां नूं झाड़ पाई गई है ते एक्शन प्लान दस्सण नूं कहा गया है। तीजी तस्वीर जो कि पंजाब दे विच नशे किड्डे वड्डे पद्धर उत्ते फैलिया होया है ते जो इल्जाम हुण तक लगदे आ रहे ने उसनूं किते ना किते एक तस्वीर तस्दीक उस गल दी करदी हुई नजर आंदी है। तीजी तस्वीर नशे दी खेप बरामद की गई है फिरोजपुर दे विच ते इह नशे दी खेप जेकर नौजवान पीढ़ी तक पहुंचदी तां वड्डा नुकसान सूबे दी जवानी दा हुंदा। 3 तस्वीरां ने मुद्दा सरगर्म नशे दा पर वख-वख, एक पासे अदालत सख्त है, दूजे पासे नशे की बरामदगी है ते एक पासे सियासतदान जवाब उन्होंने देना होएगा कि शराब वर्गी चीज नूं नशा क्यों नहीं मानते। जियानी की भी गल होगी, सेहत मंत्री ने उन्होंने कहा कि शराब नशा नहीं है, तो वो भी खबर दिखावांगे। पर जे सब तो पहला गल अदालत की करिए, अदालत नशियां नूं लैके सख्त होया नजर आ रहा है। खास तौर पर जिहड़े हाईवे ते शराब के ठेके खोले गए ने, हाईवे ते शराब के ठेके बंद करन दे अदालत के हुक्मां दी तामील ना होण ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब ते हरियाणा के एक्साइज कमिश्नरां नूं झाड़ पाई है ते सवाल पूछिया कि हुक्मां दी तामील क्यों नहीं हुई ते हुण नाल यह भी किया कि हुण गल्लां नहीं, एक्शन प्लान किया दोनों सूबियां दा ओह सानूं दस्सिया जावे, यानी अदालत नूं दस्सिया जावे। तुहानूं दस दईए कि शराब के ठेकियां दी जमीनी हकीकत जानण दे लई हाई कोर्ट ने विजिलेंस रजिस्ट्रार हरियाणा नूं पंजाब अते विजिलेंस रजिस्ट्रार पंजाब नूं हरियाणा की रिपोर्ट पेश करने के हुक्म दिते ने। होर सौखे शब्दों के समझण की कोशिश करी जाए तो यह है कि जिहड़ा रजिस्ट्रार विजिलेंस ने हरियाणा दे और पंजाब दे विच तहकीकात करनगे, जांचणगे कि हकीकत की है ते जिहड़े पंजाब दे रजिस्ट्रार ने विजिलेंस दे वो हरियाणा की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करनगे ते इस दे विच यह भी कहा गया कि जो पटिशन करता ने उन्हां दी भी मदद लई जा सकती है। खबर वड्डी है क्योंकि प्रशासन सख्त होया नजर आ रहा है उस विचाले जिस विचाले सियासतदानां दे गैर जिम्मेदाराना बयान तुसीं कह सकते हो सामने आउंदे ने। ते वधेरे जानकारी लई साडे नाल जुड़ चुके ने नेहा सलारिया फोन लाइन ते। नेहा दा रुख करेंगे। नेहा, सियासतदानां दे गैर जिम्मेदाराना बयान तुसीं उन्हां नूं कह सकते हो कि शराब नूं हुण नशा नहीं मानते ते दूजे पासे अदालत सख्त हुई नजर आ रही है। अज अदालत दे विच की होया ते हुक्म क्या दिते गए ने जिहड़े सूबे ने पंजाब ते हरियाणा उन्हां नूं? बिल्कुल गौरव, अगर आप गल करिए सियासतदानों की तो ओबवियसली जो बयानबाजी होंगी है वो लगातार चलती रहती है सियासत के विच, लेकिन अगर आप कोर्ट की गल करिए तो ठोस कदम ठोस कंक्रीट मैटर्स होंगे है कोर्ट के विच, एवें ही बयानबाजी नहीं की जा सकती। और अज हाई कोर्ट ने पंजाब के जो रजिस्टर विजिलेंस है उन्होंने हरियाणा के हरियाणा के रजिस्टर विजिलेंस को पंजाब के जोड़ा है जान के निर्देश जारी किए हैं। तो यही कहा कि वो जमीनी हकीकत की हैगी वो जानने की कोशिश करन और हुण कंप्लायंस रिपोर्ट तक ही जिहड़ी चीज हैगी वो सीमित नहीं रह गई। सगों हाई कोर्ट ने कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है वो हाई कोर्ट दे विच पेश कीती जावे, क्योंकि जिहड़े हलफनामे गौरव दिते जा रहे हैं हाई कोर्ट दे विच उस दे विच एक वधिया तस्वीर पेश की जा रही है कि हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना हो रही है। जबकि जो याचिकाकर्ता है वो यही आरोप लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 2 साल हो चुके ने निर्देश जारी किए हैं कि पंजाब और जो कि स्टेट से नेशनल हाईवे से शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, लेकिन अंदर खाते बैकडोर एंट्री जिहड़ी हैगी है चुप चुपीते जिहड़े हैगे शराब बेची जा रही है। और इसी कारण हुण हाई कोर्ट ने ही किया है कि जमीनी हकीकत जानने लिए पंजाब जिहड़े है वो हरियाणा दे विच जाके जिहड़ा है जमीनी स्तर जानने की कोशिश करेंगे और हरियाणा के रजिस्ट्रार विजिलेंस पंजाब दे विच जाएंगे ताकि जमीनी हकीकत का पता लगाया जाए। एक चीज होर समझनी जरूर चाहांगा
ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚਕਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਚਕਾਕਰਤਾ ਜੋ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट से एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर्स ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਲੇ ਸੇਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰਸ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋ 530 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਪ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਸੱਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੈਕੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CA ਸਟਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਦੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ BOP ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਡੋਗਰ ਹੈ ਥਾਣਾ ਜਨਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। एक हेरोइन की बड़ी मात्रा में खेप बरामद की है जिसमें 22 किलो 530 ग्राम रिकवरी है। 3 आदमी पकड़े गए हैं, उनसे पास एक XUV 500 गाड़ी मिली है। ये हरभजन जो आदमी है ऑलरेडी नॉन स्मगलर है। इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि ये पाकिस्तान से हेरोइन कोई हाजी नाम का स्मगलर है उससे मंगवाता है। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੋੜਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੁਕਤਸਰ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। देखिए, सब ये जानते हैं कि पंजाब में लिकर माफिया राज कर रहा है, तो इस सूरत हाल में वहाँ के एक मंत्री का ऐसा बयान आना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर बात यह है कि पंजाब नशाग्रस्त हो रहा है, पंजाब के हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। बहुत सोच समझ के नीति बनानी पड़ेगी ताकि पंजाब की जवानी नशे की भेंट ना चढ़ जाए। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, मैं किस कॉन्टेक्स्ट से चाहे पता नहीं, परंतु सब जानते हैं शराब नशा है और जितना बाकी नशे होता शराब नशा है। मैंने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट से जाके वो जानकारी लेके समझ लगेगी, पर मैं कहना शराब एक नशा है और जितना बाकी नशे ने उदा का नशा है। नशा हर तरह का नशा है और क्योंकि ये मैडिकल हैल्थ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ? मैं समझना कि नखेदी योग इन्हां दा बयान हैगा, ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਪੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ
ते आज जो मीडिया के सामने आए धोखा किया। 1450 मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसकी जगह किसान को 1200 रुपए दिए। और वहाँ मैंने पेश भी किए किसान करनाल में कि भाई रसीद में 1450 के दस्तखत 1200। उसके बाद 1509 जो है पहले फैसला किया गया खरीद का, और ये कहा गया कि इनकी वैरायटी की अलग अलग एंट्री होगी। 1509 की कितनी खरीद हुई है और ग्रेड 1 की कितनी खरीद हुई है। लेकिन 4-5 दिन के बाद ही वो लेटर विड्रॉ कर लिया गया, कहने वैरायटी वाइज एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सबको ग्रेड ए में एंट्री कर दी गई। और ये ही सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि जो चावल खरीदा जाता है वो एफसीआई के बिहार पे खरीदा जाता है धान, और मिलर्स खरीदते हैं, मिलर्स को दिया जाता है और बदले में मिलर्स चावल देते हैं, उनकी मिलिंग करके चावल देते हैं 67 किलो 100 किलो के पीछे 67% जो है चावल मिलता है। तो जो ग्रेड 1 का चावल की कीमत बाजार में 20 रुपए है और 1509 की कीमत बाजार में 50 से 60 रुपए किलो है। तो ये जो गैप है 1 किलो पे 30 रुपए 40 रुपए, ये कहाँ गया उसका अंदाजा आप लगाएंगे तो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। और जब हमने विधानसभा में उठाया तो इन्होंने क्या कहा कि हम राइस मिलिंग की चेकिंग करवाएंगे, विधायकों को बुलवाएंगे। 3-4 विधायक तो यहीं बैठे हैं, कोई भी विधायक इन्वॉल्व नहीं किया गया, किसी को नहीं, मेरे को खबर नहीं, किसी को खबर नहीं है। और सवाल इस बात का नहीं है, ये लाभ जो है कुल 7-8 जो मेन एक्सपोर्टर्स हैं उनको हुआ है, हर राइस मिलर को भी नहीं हुआ। तो हमारी आज फिर से मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा। ये बड़ा भारी घोटाला है। तीसरी बात जो मुख्य मुद्दा था वो बिजली का था। बिजली के इतने रेट बढ़ाए, पंचकुला में हमने धरना दिया और उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि हम इसको ठीक करेंगे। तो हमने उसी समय कहा था भाई हम ठीक जब मानेंगे बिजली के बिल देख लेंगे। कोई बदलाव नहीं आया बिजली के बिल में, उसी प्रकार से जो है बेहताशा बिल बढ़ाए गए हैं और गलत बिल भी दिए जा रहे हैं। 2 कमरे 2 पंखे वाले को लाखों रुपए का भी बिल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सरकार बिल्कुल विफल है और हमने इसकी आवाज उठाई और कोई बेनतीजा है। इस प्रकार से और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पॉपुलर है किसान का। पॉपुलर कल जो हड़ताल हुई है यमुनानगर में 300 रुपया हो गया किसान का, लेकिन प्लाईवुड 19 रुपए से 22 रुपए हो गई। प्लाईवुड सस्ती नहीं हुई, पॉपुलर पिट गई, धान पिट गया, चावल सस्ता नहीं हुआ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 186 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਖਰਾਬ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 186 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।